بھی جماعت میں بلا کر لے جاتے ہیں، ایمان بولنے کرا دیتے ہیں، ایمان سننے کراتے ہیں، ایمان کرنے کراتے ہیں، تو آدمی کی حالت کیا ہونے لگتی ہے؟ دینی بن جاتی ہے۔ اگر LKG سے بچہ شروع کر کے 10th اسٹینڈرڈ تک مسلسل کفر سنے، کفر بولے، کفر دیکھے، کفر کرے، تمہارا بچہ ایمان میں باقی رہ جائے گا کہ دیکھ لو۔ بنگلور میں میرا ایک اسکول ہے، میں نے 3 جنوری کو امبیڈکر ہال میں نے اپنا اینیول ڈے کیا۔ اس سے پہلے اس اینیول ڈے کی تیاری کے لیے ہال کو انسپیکشن کرنے کے لیے 2 دن گیا۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے 2 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا فنکشن ہو رہا تھا، اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ 1 تاریخ کو بھی ایک اسکول کا اینیول ڈے ہو رہا تھا۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گیا، 90% مسلمان بچے برقع اوڑھ کر آڈینس اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر پوجا کر رہے ہیں بچے، اور ہمارے پیرنٹ تالیاں مار رہے ہیں۔ وہ اسکول والے کرا رہے ہیں، وہ اس کو بات چھوڑ دو، اسکول بھی مسلمانوں کی اسکول ہے۔ اسکول بھی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی اسکول ہے۔ اور آڈینس ایسا لگ رہا تھا کہ جمعہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ سب ٹوپیاں پہن لے کوئی بیٹھے ہوئے تھے، سب برقعے پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ برقعے بھی پہن لے کر بیٹھے ہوئے تھے جس میں ناخن بھی نہ دکھے، لیکن ان کے بچے پوجا کر رہے ہیں اور کیا مار رہے ہیں۔ اب سوچ لو کہ یہ حالت ہوگی تو 10-12 سال کے بعد اس ملک کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں فلاں بچی کیا کر رہی ہے، رجسٹر میرج ہو جا رہی، کچھ دیکھو۔ یہ تو ابھی بارش سے پہلے کی جو رمجم جھڑی جسے بولتے ہیں وہ ہے۔ 12 سال کے بعد ابھی یہ سلیبس پورا یہ ہونے کے بعد جو تمہارے محلوں میں تمہارے گھروں میں ہوگا تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ ایک بات آپ سب کو میں بتاتا ہوں، آج 2 باتیں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اپنی نسل کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ ڈاکٹر بنو، میں 56 اسکول چلاتا ہوں الحمدللہ پورے ہندوستان میں، تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماڈرن ایجوکیشن میں آگے آئے۔ میں اس کا دائی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، صرف ڈاکٹر، صرف انجینئر یہ تمہاری فکر ہے تو یاد رکھ لینا، ڈاکٹر تو انہیں بن جائے گا، ایمان میں باقی نہیں رہے گا، خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ وہ انجینئر تو بن جائے گا۔ ایک بچی ایک غیر مسلم کے پیچھے بھاگ گئی، وہ لوگ پورے مل کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، رو رہے تھے، دکھ سے بلبلا رہے تھے، ہماری بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے رہی ہے، کیا کرنا، کوئی حل بتائیے آپ۔ اور میں نے کہا کہ کون سی اسکول میں پڑھایا ہے تم نے؟ تو اسکول بتایا انہوں نے، وہ اسکول جہاں کفر ہی کفر ہے۔ اب وہ جوش میں آ کر ان کے باپ نے مجھ سے کہا، حضرت میرا بس چل جائے تو میری بچی کو میں قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا، تیرا بس چل نہیں رہا اس لیے قتل نہیں کر رہا، تیرا بس چلا تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو بول رہے ہو۔ میں ایک بات بتاؤں تم کو، میرا بس چلتا تو تم کو قتل کر دیتا تھا میں۔ وہ بچی کی غلطی نہیں ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر تم کو آ کر میں کہتا اس اسکول میں، جس اسکول میں جا رہے ہیں اس کا ذہن یہ بننے والا ہے، تم خیال کرو کہ ایسی اسکول میں داخلہ کرو جہاں اس کا کیا رہے، ایمان باقی رہے، تو تم مولانا کو کہتے کہ مولانا آپ بیکورڈ ہیں، تم بہت فارورڈ بن رہے تھے نا، لے لو۔ آپ کو بتا رہا ہوں، دیندار گھروں کے بچے ایمان میں باقی رہنا۔ علی گڑھ گیا تھا میں،
हजरत मौलाना हकीम कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, वहां गया। वहां बैठा हुआ था, एक साहब आए, बड़े दीनदार। कहा कि हजरत आपको यहां से जाने के वक्त एक आधा घंटे के लिए हमारे घर आना है। कहा क्या बात है? एक लड़की गैर मुस्लिम हो गई है, बहुत दिन, वो जाकर दूसरे से क्या हो गई है, शादी हो गई। बहुत दिनों के बाद, समझाने के बाद, 2 साल के बाद उसको बुला के लेकर आए। आपकी जबान से कुछ बोल देंगे तो इंशाल्लाह। हमारे घर में हमेशा इज्तिमा होता है, सब होता है, उस बच्ची को बुला के ले आए। मैं समझा हमेशा घर में इज्तिमा होता है, सब होता है, तो किसी और की बच्ची होगी, बुला के ले आए होंगे। अब मैं गया, बच्ची सामने बैठी हुई थी और बात करने के लिए कहा। मैंने कहा कि तुम छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा इसको। अब अंदर जाने के बाद कहा कि ये किसकी बच्ची है? कहा कि किसी और की बच्ची नहीं मौलाना, ये हमारी बच्ची है। हर हफ्ता क्या होता है? इज्तिमा होता है, दीनदार हैं, सब कुछ है, उनकी बच्ची नहीं। मैंने कहा कि बेटा तुम कहां पढ़े? कहा गुरुकुल में पढ़े हजरत हम। मैंने कहा कि अलीगढ़ में तुमको और कोई स्कूल नहीं मिली? गुरुकुल में पढ़ाया। कितने बच्चे थे? पूरा गुरुकुल कुफ्र सिखाता है, इसी काम के लिए बनाया गया है। अब आप अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने का जज्बा, आप बच्ची को भेज रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैंने कहा कितनी और मुसलमान बच्चियां थी वहां पर? कहा कि हम लोग एक 6-7 बच्चियां थी। क्या क्या प्रोग्राम होते थे, क्या क्या, अब पूरा बताया। मैंने उनको बुलाकर बताया, हफ्ते में एक मर्तबा तुम घर में बिठाकर उस बच्ची को इज्तिमा सुना रहे थे, और सुबह को उठे तो शाम तक वो कुफ्र सुना रहे थे। तुम्हारे कुफ्र, उस कुफ्र का असर होगा या तुम्हारी तालीम का असर होगा। एक बात जिम्मेदारों को कहता हूं, अपने अपने इलाके के अंदर ट्यूशन सेंटर शुरू करो। बच्चे स्कूलों को जाएं, ट्यूशन को आए, और ट्यूशन को आकर जो ट्यूशन पढ़ाने के वक्त जो किताबों के अंदर कुफ्र लिखा हुआ है, ट्यूशन भी पढ़ाए और कुफ्र को क्लैरिफाई भी करे हमारे टीचर्स। इससे बच्चों के ईमान की हिफाजत होगी। दूसरी, मकतब के निजाम को क्या करो? मजबूत करो। पहले वाजिब था तो अब फर्ज है। अगर कोई घमंड करके मेरा बच्चा मैं फलां जगह पढ़ा लूंगा, फलां जगह पढ़ाऊंगा, मकतब को नहीं भेजेगा, 15-20 साल के बाद खून के आंसू रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रख लेना। एक बात तो सबसे अहम इस वक्त यह है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्रें करो, मेहनतें करो। टाइम कम है, सोचेंगे नहीं। अपने अपने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी असर यह है कि एक तरफ यह फितना है, लेकिन मुसलमानों में भी बड़ी बेदारी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हर मुसलमान चाहता है कि कुछ ना कुछ हम दीन के लिए करें। खामोशी के साथ काम करने वालों की एक बड़ी तादाद अभी पैदा हो गई, जो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। आपको भी, नौजवानों को कहता हूं, सबको कहता हूं, अपना वक्त और अपना पैसा, अपनी दौलत, थोड़ा सा पेट पर पत्थर बांध लो, लेकिन अपनी इस आने वाली नस्ल की हिफाजत की मेहनत में लगाओ। हमारे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर दिन 1-2-2.5 घंटा दो शाम का वक्त कि बच्चों को जमा करके ट्यूशन तुम चलाओ, चलाकर उनको अच्छा पढ़ाओ और कुफ्र शिर्क की पहचान उनको बनाओ। अगर तुम 1-2 घंटे अपने इन मिल्लत की हिफाजत के लिए नहीं दे सकते, तो कहीं चाय पी लेकर कौम की हालत पर गुफ्तगू करने का तुमको कोई हक नहीं है। तैयार बैठो तबाही और बर्बादी के लिए।